عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کرتا ہے جس کو روح الامین نے آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ فصیح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، جلالت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام کے انگنت کلمات امام المرسلین، امام الموحدین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جس کو اللہ نے انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا۔ دعا رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمان دین کے لیے جن کے کاوشوں سے اللہ کا دین ہمارے تک پہنچا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے 196 تک 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت کلام مقدس کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، پھر تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کا خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نمبر 2، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اسی مسجد کے اندر رمضان کے علاوہ قرآن مقدس کی تلاوت شروع سے لے کر، یعنی پہلے پارے سے لے کر آخری پارے کی تلاوت شروع ہے، جو کہ 2 نمازوں کے اندر الحمدللہ آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں۔ ان کا بھی انشاءاللہ العزیز اختتام ہونے والا ہے 27 فروری بروز منگل کو انشاءاللہ تقریب بھی ہوگی۔ اسی مناسبت سے آج اسی موضوع پر کچھ دیر کے لیے جو اپنے ذہن میں رکھ کے لایا ہوں، قرآن کی مناسبت سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے سب سے افضل کتاب جو ہے وہ ہے قرآن مجید۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو مہینوں میں سے جو افضل مہینہ ہے اس میں اس کو اتارا، جس مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک بہت ہی بابرکت رات ہے، خصوصاً جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں
लौह महफूज से आसमान दुनिया पर बैतुल इज़्ज़त में उतारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों का तज़किरा सूरतुल बकरा आयत नंबर 185 और सूरतुल क़द्र आयत नंबर 1 के अंदर किया है। चूँकि कुरान और रमज़ान को आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान मुक़द्दस वो किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाज़िल फरमाया, उतारा, और ये बैसे हिदायत भी है, बैसे रहमत भी है, और ये हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली निशानियों में से एक निशानी भी है। फिर फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल फरमाया। तो मालूम ये हुआ जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये किताब सबसे अफजल और आला और अरफा है, इसी तरह अल्लाह ने महीने का चुनाव भी किया तो वो भी तमाम महीनों से अफजल और अरफा है। और फिर रातों में से जिस रात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब किया वो रात भी तमाम रातों से अफजल है। इससे मालूम ये हुआ कि कुरान मजीद का और रमज़ानुल मुबारक का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान के अलावा भी कुरान की तिलावत का हर वक़्त ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इसका इह्तिमाम फरमाते थे और ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में के महीने में बहुत ज़्यादा इह्तिमाम फरमाते, जैसा कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास बिल खैर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से ज़्यादा खैर के काम करने वाले थे। वकान अजवद मा यकून फ़ी रमज़ान, खुसूसन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत ज़्यादा खैर के काम करते थे। और हीना यल्काहु जिब्राइल, जबकि जिब्राइल से आपकी मुलाकात होती, वकाना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यल्काहु कुल्ला लैलतिन फ़ी रमज़ान, और जिब्राइल अमीन हर रात रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपसे मुलाकात करने के लिए आते और फरमाते हैं, यारिज़ु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर करते, यानी आप जिब्राइल को कुरान सुनाते, जिब्राइल आपको सुनाते। फ़ैज़ा लाक़ियहु जिब्राइल काना अजवदु बिल खैर मिनर रिहिल मुरसला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रमज़ानुल मुबारक में कैफियत ये होती खैर के कामों की कि जिस तरह हवा तेज़ चलती है, तेज़ हवा की तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेक अमाल किया करते थे, खैर के काम किया करते थे। यानी इस हदीस से मालूम ये हुआ कि और कुरान की इन आयात से कि आगे पीछे भी कुरान की तिलावत करनी चाहिए, खुसूसन रमज़ान मुबारक जो आने वाला महीना जिसकी आमद है उसके अंदर तो खुसूसन कुरान की तिलावत का ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। हज़रत ज़ी वक़ार, कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और कुरान मजीद इंतहाई अजीम किताब है। इसकी अज़मत के लिए यही काफ़ी है, ये अल्लाह की किताब है। हकीकत बात है, अगर और कुछ भी ना कहा जाए इसके मुताल्लिक, यही काफ़ी है इसकी अज़मत के लिए कि ये अल्लाह की किताब है। जैसे अल्लाह बेमिसल और बेमिसाल है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की ये जो किताब है ये भी बेमिसल और बेमिसाल है। चूँकि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करता है, जैसा कि अभी शुरू की आयत जो मैंने शुरू में तिलावत की है जिनका ताल्लुक़ सूरत शुअरा से है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरफ इशारा फरमाया है कि लोगों, ये जो किताब है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाज़िल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, अल्फाज पर गौर कीजिए।
वइन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। फरमाया लोगो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नाजिल फरमाया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर पर। अल्लाह फरमाते हैं नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इसको लेकर आने वाला रूह अमीन है, जिब्राईल अमीन है जो बड़ा मानतदार है फरिश्तों के अंदर। उतारा कहाँ? अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, महबूब आपके दिल पर उतारा, वो दिल जो तमाम दिलों से ज़्यादा पाक और अतहर है। मालूम क्या हुआ? जैसे अल्लाह की किताब बहुत अज़मत वाली है और वो फरिश्ता जिसको लेकर आने वाला है वो अज़मत वाला है। जिस महीने के अंदर ये किताब नाजिल हुई वो महीना अज़मत वाला है। जिस रात के अंदर इस कुरान को उतारा गया वो रात अफजल है। इसी तरह महबूब पूरी अल्लाह की मखलूक में से जितने भी दिल है ना, उन दिलों में से सबसे अत्तर और पाकीज़ा दिल जो है वो आपका है और आपके दिल पर अल्लाह ने इसको नक्श कर दिया है। अल्लाहु अकबर। और फिर अल्लाह फरमाते हैं बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, ज़बान भी ऐसी जो तमाम ज़बानों से आला और अफजल है। फरमाया व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, और अल्लाह ने इस कुरान का तज़किरा पहले सहीफ़ों में भी किया। और एक और मकाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात, नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, जिसने इस फ़ुरक़ान को अपने बंदे पर नाजिल फरमाया, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो जहान वालों के लिए डराने वाला बन जाए। मालूम क्या हुआ? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाज़िल शुदा है, लिहाजा इसकी अज़मत और शान में कोई गुंजाइश नहीं है बाकी। अल्लाहु अकबर। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम के अंदर फरिश्तों के क्या नाम है, आसमान के सितारों के महल्ले वकू की कसम खाते हुए, आसमान के जो सितारे हैं उनका जो महल्ले वकू है उनकी कसम खाते हुए इरशाद फरमाते हैं फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, मुझे कसम है सितारों के महल्ले वकू की, और फरमाया अगर तुम जानो ना तो ये छोटी कसम नहीं है, बहुत बड़ी कसम है। और अल्लाह फरमाते हैं ये जो कुरान है ना ये करीम है, बड़ी अज़मत वाला है, बड़ी इज़्ज़त व एहतराम वाला है, और ऐसे मकाम से आया है जिस मकाम तक कोई पहुँच नहीं सकता। वो मकाम कौन सा है? लौहे महफूज। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और जो लेकर आने वाले हैं ना वो बहुत ही पाकीज़ा है, यानी कुरान तक पाकीज़ा लोग ही पहुँच सकते हैं। असल बात ये थी कि मुशरिकीन मक्का चूँकि कुरान पर एतराज़ करते थे, अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि ये वो नऊज़ बिल्लाह कहते थे कि शैतान कुरान बनाता है और मोहम्मद सल्लम को आकर दे जाता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी जिन। अल्लाह उसका जवाब ये देते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ऐसी बात नहीं है, ये पाकीज़ा कलाम है। लिहाजा तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों को पालने वाला है ना, परश करने वाला है, ये उसकी तरफ से है। ठीक है ना? लिहाजा ये कुरान कोई आम किताब नहीं है। जमाल हुस्न कुरान नूर जान हर मुसलमान है, जमाल हुस्न कुरान नूर जान हर मुसलमान है,
कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। मिसाल इसकी नहीं मिलती जहां में ढूंढ कर देखा, मिसाल इसकी नहीं मिलती जहां में ढूंढ कर देखा। भला क्यों करना हो यकता, कलामे पाक कुरान है। जैसा कि अल्लाह बेमिसल और बेमिसाल है, इस तरह अल्लाह का कुरान भी बेमिसल और बेमिसाल है। हज़रत अज़ीज़ वक़ार, जब मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ किया ना कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह ने उनको चैलेंज किया कि अगर तुम कहते हो ना ये इंसानों का बना हुआ कलाम है, तो तमाम इंसानों में से तुम ज़्यादा ज़बान के लिहाज से फसाहत और बलागत वाले हो। अरब की ज़बान और खुसूसन अरब के अंदर फसाहत और बलागत की इंतहा थी। अल्लाह ने उनको चैलेंज किया कि अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो ना, तो फिर कुरान की एक सूरत जैसी सूरत बना के दिखाओ, 10 सूरतें बनाकर दिखाओ, पूरा कुरान बना के दिखाओ। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ला यातूनल कुरान बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। अगर ये जिन्नात और इंसान मिलकर इस कुरान का मुकाबला करने के लिए इस जैसा कुरान बनाने की कोशिश करें, अल्लाह फरमाते हैं वो कभी कामयाबी नहीं पा सकेंगे। क्यों? ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। जिस तरह अल्लाह बेमिसल और बेमिसाल है, इस तरह ये अल्लाह का कलाम भी है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत हूद के अंदर शाह फरमाते हैं अम यक़ूलून अफ़्तरा कुल फ़ातू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ़्तरयातिन वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। ये लोग कहते हैं कि ये कुरान इंसानों का बना हुआ कलाम है। अल्लाह फरमाते इनसे कह दीजिए तुम क्या करो, फ़ातू बिअश्रि सुवर मिस्लिही, तुम भी इन जैसी 10 सूरतें बनाकर दिखाओ। और पहले सिपारे में अल्लाह ने चैलेंज किया फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, चलो 10 नहीं 1 ही बनाकर दिखाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम के अंदर इस बात का ऐलान किया है कि ये अल्लाह का वो कलाम है जिसमें मिलावट नहीं हो सकती, जिसमें धोखा नहीं हो सकता, अमेजिश नहीं हो सकती। हर चीज़ के अंदर दुनिया के अंदर मिलावट हो सकती है, लेकिन अल्लाह के कलाम के अंदर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत हामीम सजदा 24वां पारा ऐलान फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताब ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। फरमाया जब इनके पास अल्लाह का जिक्र आता है, किन के पास? काफिरों के पास। इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, जो अल्लाह की किताब है बड़ी ज़बरदस्त है, गालिब किताब है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ला यातीहिल बातिल, इसमें बातिल की अमेजिश नहीं हो सकती, मिलावट नहीं हो सकती। मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फी, इसके आगे से भी और पीछे से भी हिफाजत होती। क्या मतलब? जिब्राइल अमीन जब लेकर आते हैं ना, अल्लाह के फरिश्ते उसके इर्द गिर्द होते हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब नाजिल हुई, उसके बाद भी अल्लाह ने इसका जिम्मा लिया। वला मिन खल्फिही, ता क़यामत अल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे और इसके अंदर अमेजिश नहीं होगी। क्यों? तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये उसकी तरफ से नाज़िल शुदा जो हिकमत वाला भी है और तारीफ़ों वाला भी है। हज़रत अज़ीज़ वक़ार, मालूम ये हुआ जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अज़मत वाले हैं, जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ वो अज़मत वाला, वो रात अज़मत वाली, जिस दिल पे नाजिल हुआ वो दिल अज़मत वाला। और फिर अल्लाह ने जिस उम्मत को ये तोहफ़ा दिया वो उम्मत भी अज़मत वाली। फिर हज़रत गिरामी, अल्लाह ने इस कुरान का ज़िम्मा भी लिया कि नाजिल भी मैंने किया, ता क़यामत इसकी हिफाजत भी मैं करूँगा। जब जिब्राइल अमीन वही लेकर आते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते, आप साथ साथ पढ़ना शुरू कर देते। फ़िक्र ये होती
کہیں کوئی حرف رہ نہ جائے، کہیں کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، کوئی آیت کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، محبوب یہ آپ کی محنت، یہ آپ پر جو مشقت ہے نا، یہ ہم نہیں ڈالنا چاہتے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ سن لیا کریں، پڑھا نہ کریں، آپ سنیں گے دل پر نقش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کی یہ چھوٹی سی جو مشقت ہے نا، جیسے ماشاءاللہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں نا تو ایک ایک کلمے کو دو دو تین تین لفظ دہراتے ہیں، پھر جا کر بچے کی زبان پہ وہ الفاظ اترتے ہیں۔ اور اس طرح جب ایک حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، اس کا بھی یہی ہوتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کر وہ سبق کیا نام ہے پہلے پڑھتا ہے، پھر سب استاد اس کو بار بار پڑھاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فرمایا نا محبوب آپ سنا کریں بس، جیسے کہ آج کل کے دور میں نا۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے حضرات گرامی، اس وقت ان چیزوں کو سمجھنا مشکل تھا اور آج کل کے دور میں مشکل نہیں ہے۔ دیکھو نا مثال ہے، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے، آپ اس کا بٹن دباتے بولتے جاتے وہ خود ٹیپ ہو جاتا، تھوڑی بات سن لیں۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز اتنی کارآمد ہو سکتی ہے تو اللہ رب العزت جو انسانوں کا بھی خالق اور مالک ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا سورۃ القیامہ 29ویں پارے کے اندر، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب جبرائیل امین قرآن لے کر آتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، آپ پڑھا نہ کریں، زبان کو نہ ہلایا کریں، آپ مشقت برداشت نہ کیا کریں، آپ خاموشی سے سنا کریں۔ آپ کا سن کر جب آپ سنیں گے اللہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم آپ کے دل پر قرآن کو جمع کر دیں گے، آپ کے دل پر نقش ہو جائے گا۔ یا اللہ نقش کو ہو گیا لیکن آگے کیا ہوگا، میں پڑھوں گا کیسے؟ وہ تو دل کے اندر ہے۔ دیکھو نا، ایک تو سامنے پڑھا ہے نا، ایک دل کے اندر ہے، یا اللہ میں اس کو کیسے پڑھوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَّأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ محبوب سننا تیرا کام ہے، دل پہ نقش کرنا ہمارا کام ہے، پھر دل سے نکال کر زبان پہ جاری کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ، معلوم کیا ہوا؟ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جس میں ذرہ برابر آمیزش نہیں ہو سکتی۔ بھیجا اللہ نے، حفاظت بھی اللہ نے کی، اللہ نے اس دل پہ اتارا جس دل کے اندر ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پھر اس زبان سے جاری کیا جس زبان کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میری گارنٹی ہے میرے محبوب کی زبان نہیں چلتی جب تک میرا حکم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرات ذی وقار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا کرتے؟ وہ وحی جو آپ پر نازل ہوتی صحابہ کرام کو سناتے، صحابہ کرام سنتے، ان کے دل پر نقش ہو جاتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کاتبان وحی جن کی آپ نے ڈپٹی لگائی تھی، آپ ان کو بلا کر وہ لکھوا دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ اسی طرح رہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 6 ارکان کی کمیٹی بنائی، اور سیدنا زید بن ارقم نے وہ تمام قرآن مقدس کی وہ آیات، وہ صورتیں جو علیحدہ علیحدہ تھی ان کو یکجا کیا۔ لیکن پھر بھی ایک مصحف نہیں بنا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا؟ ان کو یکجا کیا اور مصحف کی شکل میں پوری دنیا کے اندر اس کو کیا کیا؟ پھیلا دیا۔ اور آج بھی الحمدللہ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، پوری دنیا سے ایک قرآن مشرق سے لے لیں ایک مغرب سے لے لیں، دونوں کو جا کر پڑھیں، الفاظ حروف تو بڑی دور کی بات ہے، زبر زیر میں فرق نہیں آئے گا۔
جو مشرق کا قرآن ہے وہی مغرب کا قرآن ہوگا، جو شمال کا قرآن ہے وہی جنوب کا قرآن ہوگا۔ قرآن کی زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت اس کی خود ذمہ داری لی ہے۔ اور پھر حضرات گرامی، اور یہ ایسا قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر شفا رکھی ہے، خصوصاً جو دلوں کی بیماریاں ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں، بلکہ 2 جمعوں میں نے وہ دل کی بیماری جو تھی جن کا نام حسد تھا، ان کے متعلق میں نے کہا کہ چند اعمال کا تعلق دل کے ساتھ ہے، خصوصاً دل کی چند بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا جو علاج ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ان بیماریوں میں سے سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ اعتقاد ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کسی بھی مذہب کا انسان ہے، وہ چاہے وہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، یا کوئی اور کسی مذہب کا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر وہ قرآن کو صحیح اپنی جو کیا نام ہے تعصب کی عینک ہے نا، اس کو اتار کر اللہ کے قرآن کو صحیح طرح پڑھے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اللہ کی قسم ہے اس کا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو کفر ہے، یہ جو شرک ہے، اس بیماری کا علاج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ کفر نہیں کر سکتا، یہ گارنٹی ہے۔ اور پھر خصوصاً جو اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر، وہ ہے حسد، بغض، کینہ، حرص، لالچ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر قرآن کا صحیح طرح مطالعہ کریں، پڑھیں، ان بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بس سادہ سی قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں، وہ بھی آج کے زمانے میں الا ماشاءاللہ۔ ہمارے آباء و اجداد، اللہ کی قسم میں ہم نے خود دیکھا ہے، جب ہم صبح کو اٹھتے، ہماری نانی، ہماری دادی جان، ہماری دادا جان صبح سب کو اٹھاتے اور پھر گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی۔ ہم میں سے جو بڑے ہیں وہ جانتے اس بات کو۔ اور پھر جس گھر کے اندر قرآن، بابرکت قرآن یعنی قرآن کی تلاوت ہو اور برکت کا یعنی کیا نام ہے آغاز ہو، تو پھر زندگی کیسے بابرکت نہیں ہوگی؟ آج ہماری زندگیوں کے اندر بابرکتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق ختم کر دیا ہے، اور جس انسان نے اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا وہ عزت والا بن گیا۔ پہلی بات، اس پہ آتا ہوں، پھر یہ دوسری بات بھی ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کا ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قرآن صرف مومنوں کے لیے شفا ہے، نہ۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے اولاد آدم، یہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا، قد جاءتکم موعظہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الف لام سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، نصیحت ہے، تذکرہ ہے۔ اگر تم اس کو غور و فکر سے سنو اور پڑھو تو فرمایا موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ نمبر 2، وشفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کے اندر بیماریاں موجود ہیں نا، سینوں کی بیماری کی جو شفا ہے نا، وہ اس قرآن کے اندر ہے۔ وہدی ورحمہ، یہ ہدایت بھی ہے، جب قرآن کو پڑھو گے ہدایت مل جائے گی، اور جب ہدایت پالو گے نا، ورحمہ، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ پر کن پر ہوگا؟ اللہ نے اس کا اعلان کر دیا، للمؤمنین، مومنوں پر ہوگا۔ مومن کون ہے؟ جو ماننے والے ہیں، جو یقین کرنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ ہیں مومن۔ اس لیے حضرات گرامی، معلوم کیا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے عظمت والی ہے، عزت والی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے نا، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے نا، وہ تمام انسانوں میں سے بہتر انسان بن جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہتر کون ہے؟ جس کے پاس مال و دولت، سمجھے بڑا اچھا آدمی ہے جی، یہ جو اخلاق کا اچھا ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے جی۔ اخلاق کے تو کافر بھی بڑے اچھے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے کیا کہا؟ انسانوں میں سے کون سا انسان بہتر ہے؟
सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। ये बेहतर है, यानी इंसानों में से अफजल इंसान कौन सा है, बेहतर इंसान कौन सा है। इस आयत में खैरुकुम के अल्फाज है, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमुल कुरान, वो बेहतर है जो कुरान की तालीम पाता है, कुरान हासिल करता है, कुरान सीखता है। वो सिर्फ हुफाज नहीं है, वो आप भी है। अगर आप भी अल्लाह का कुरान सीखते हैं ना तो आप बेहतर हैं। कुरान सीखने का क्या मतलब, एक तो यही है कि आप रोज़ाना कारी साहब के पास, अगर आपको कुरान नहीं आता, शर्म वाली बात नहीं है, आप बूढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। मैं अपने घर की बात बताऊं, मिंबर रसूल पे खड़ा हूं, मेरे वालिद गिरामी अनपढ़ थे, और जब हम हाफिज कुरान बने, मैं और मेरे भाई, हकीकत बात मेरे वालिद साहब को शौक पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब ने हमारे यानी हाफिज कुरान, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उसके बाद भी काफ़ी देर, क्योंकि जब हम हाफिज बने फिर सियालकोट में आए, इसके बाद मेरे वाले साहब जब सियालकोट में आए मेरे पास, ये 86-87 की बात है, तब यहाँ आकर उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा। कहने का मकसद शर्म नहीं करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो खुद कहते थे, यार मुझे शर्म आती है, मेरे बेटे हाफिज कुरान और मुझे कुरान नहीं आता। भाई बेटे कुरान हाफिज हो या ना हो, आप अल्लाह का कुरान पढ़ें, सीखें, शर्म वाली बात कोई नहीं है। फिर इसको पढ़ने के बाद कोशिश करें तर्जमा पढ़ें। जब तर्जमा पढ़ेंगे तो ये जो दिल की बीमारियां ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपसे पूछा गया इन्ना अफजलकुम, या रसूल अफजल कौन है, बेहतर कौन है, आपने फरमाया मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अफजल वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। इसलिए कोशिश करें आप भी अफजल हैं। टाइम ख़त्म होने को जा रहा है। हज़रत नाफे बिन अब्दुल हारिस, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर इसको मक्का का गवर्नर बनाते, मक्का का वाली बनाते। एक दफ़ा ऐसा हुआ तो हज़रत उमर ने इसकी जगह पे किसी और को बना दिया। ये फरमाते हैं कि अस्फान के अंदर मेरी हज़रत उमर से मुलाकात हुई, तो मैंने अमीरुल मोमिनीन से पूछा, अमीरुल मोमिनीन इस दफ़ा आपने उस वादी का वाली किसको बनाया है? कहने लगा मन इस्तअमलत अला अहलिल वादी, अब उस वादी का वाली कौन है, वारिस कौन है, यानी मक्का का। फ़क़ाल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्न अब्ज़ा, हज़रत उमर कहने लगे वो इब्न अब्ज़ा है। तो हज़रत नाफे ने पूछा मन इब्न अब्ज़ा, अमीरुल मोमिनीन इब्न अब्ज़ा कौन है जिसको आपने मक्का का वाली बना दिया? हज़रत गिरामी ज़रा गौर कीजिए, ज़रा सुनिए। हज़रत उमर